إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا আল্লাহ বলে শোনো শোনো মুমিনের পরিচয় হলো মুমিনের সামনে যখন কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করা হবে মুমিনের ঈমান আরো বেড়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না ঈমান ও আমল আযম ও ইয়াকি জুরআত ইসার है मिल्लत इस्लाम का हर फर्द का मियार हम लोग मुजाहिद में शहादत की तलब कर आए दुश्मन इस्लाम खबरदार खबरदार डरते नहीं दुनिया में मुसलमान किसी से जब मिल जाता है दौलत ईमान नबी से अल्लाह अमर रब बोले अल्लाह अमर रब ए रबी अमर सब আমাদের রবকে চিৎকার দিয়ে বলেন গলার আওয়াজটা আরো একটু শুনতে চাই আমাদের রবকে তাহলে আল্লাহ বলে যায় শোনো শোনো মুমিন যখন তোমার সামনে কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করা হবে মুমিনের ঈমান আরো বেড়ে যাবে মুমিন মুসলমান জাগলা এই যে এত সুন্দর একটা মসজিদ বানিয়েছে মসজিদের মধ্যে যিনি মুহতামিম সাহেব আছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرد بالقرآن فإنه كتاب الله وخرج عنه وقال تعالى في شان رسوله ومحبوبه ومعشوقه تعظيما وتكريما وتشريفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان كل شكل درود إبراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إلهي हमें बना दे गुबारे मदीना इलाही हमें
दिखा दे दियारे मदीना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं आशिक मौला हो मेरा इश्क निराला, ये जुमला जहाँ जिनके तजल्ली से उजाला। ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। शकरे पढ़ी आमीन। कौनैन के मुख्तार खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया, उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया। या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना, मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना। तलवारों कट हो के निकल मैदाने असीर, दुश्मन के मुकाबिल तू लगा नाराए तकबीर। हम मर्द मुसलमान हैं, हम मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में ईमान। সকলে পড়ি আমিন। আপনার বুঝা মাথায় নিয়া এ নুরানি কুরআনি মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করলেন। যে মহামালিক আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন, এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া জবান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শিখানো ভাষা দিয়ে দিলের সব আবেগকে উজাড় করে, আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে, ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে, একই সাথে আনন্দ অবনত চিত্তে সকলেই কালিমাতুশ শুকর আদায় করি। সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। সকলে পড়ি রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। প্রশংসা করলাম কার? জবান খুলেন কার? সব জায়গায় প্রশংসা হবে কার? মুসলমান আল্লাহকে বাদ দিয়েও বর্তমান প্রশংসা করে। মুসলমান আল্লাহকে বাদ দিয়েও অনেকের প্রশংসা করে। অনেকে মনে করে আমার নেতা হলেই সব, আর কোনো কিছু দরকার নাই। নাউজুবিল্লাহ বলেন। মুমিন মুসলমান যেই মজলিসের মধ্যে বসেছেন, রসুল কি বলে শোনেন। রসুল বলে মাজালিসুল কুরআনে মাজালিসাল্লাহ। রসুল বলে কোরআনের মজলিস হলো আল্লাহর মজলিস, আর যারা এই মজলিসের মধ্যে বসে যায় আল্লাহ তাদের জীবনের সব গুনাহগুলোকে মাফ করে দেয়।
তাই না রে মুসলমান? কথাগুলো খুব দিল দিয়া বুঝবেন। অনেক কষ্ট করে আপনাদের ভালোবাসায় আপনাদের কাছে এসেছি। নবী বলে, শোনো শোনো, মাগফুরাল লিফুলান ইবনে ফুলান ওয়া বাদদালতু সাইয়্যাতিকুম হাসানাত। নবী বলে, শোনো শোনো, যারা ওই জাগলা আবু বকর সিদ্দিক মাদ্রাসার মাহফিলের মধ্যে বসেছে, আখেরি মুনাজাত করে যখন বাড়িতে যাবে, একটা বাচ্চা যখন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তার কোনো গুনাহ থাকে না, নবজাতকের মতো আল্লাহ তার জীবনের সব গুনাহগুলোকে মাফ করে দিবে। ওয়া বাদদালতু সাইয়্যাতিকুম হাসানাত, আর তার গুনাহগুলোকে, যে গুনাহ সে করেছিল, গুনাহগুলোকে নেকি দিয়া পরিবর্তন করে দিবে। তাহলে আমরা যারা বসেছি, আমরা জিতেছি না ঠকেছি? জিতেই যদি থাকি, মুমিন আমি দেখতে চাই আখেরি মুনাজাত করে কোন কোন মানুষটা যাবেন না, হাত দেখা। এই দেখ, যাবেন না বলছি, তাল দিছে, সব তাল দিয়া বাংলাদেশে শেষ করছে, তালে তাল দিছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? একে একে শেষ করেছি, সবার দেখা হইল শেষ, দেখতে দেখতে গুল্লায় গেল আমার সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীনতার বাস বাড়িয়ে 53তে পা দিলাম, নেতারা তো সবই বলো, আমরা বলো কি পেলাম? শান্তির লাগি কান্দা মরি, শান্তির কোনো নাহিলে, দেখতে দেখতে গুল্লায় গেল আমার সোনার বাংলাদেশ। কথা বলেন ঠিক কিনা? যদি কেউ সর্বনাই যায়, কই ও তুমি সর্বনাই যা, এই কথা বলেন, এমন লোক আছে না নাই? আমি কোনো দুদূরে ভয় করি না, ভয় করা ভুলা না, আমি কাউকে ভয় করি না, ভয় করি একমাত্র আল্লাহকে। আল্লাহর জমিনে কোরআনের কথা বলো, কোন নেতা নাই, কোন নেত্রী নাই, কাউকে পরোয়া করি না। কথা বলেন ঠিক না? রাজনীতি করলে আল্লাহর জন্য করতে হবে। কার জন্য? জোরে বলেন, কার জন্য? ও খুশি হচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, শোনেন, হাসরের ময়দানে আপনি যখন দেখবেন আমলনামায় বড় বড় কালভার্ট ব্রিজ খেয়ে ফেলছেন আপনি, আপনার আমলনামা যখন আপনাকে দেখানো হবে, আপনি বলবেন মালি হাদাল কিতাব লা ইউগাদিরু সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরা। আল্লাহ, এটা কেমন আমলনামা? ব্রিজ খাইলাম, কাটবো না, ব্রিজ খেয়ে ফেলেছি, কালভার্ট গুলা খেয়ে ফেলেছি, বাথরুম গুলো খেয়ে ফেলেছি। কিভাবে বাথরুম খাইতে শুনবেন নাকি? নড়াইল গেছি, নড়াইল মাহফিলে গেছি, নড়াইল, তোমার সাউন্ড আমার কমে গেছে, কমাইও না কিন্তু, আমি আজকে এমনি দুর্বল মানুষ, দিয়ে রাখো তুমি। নড়াইলের মধ্যে যখন মাহফিলে গেলাম, কনকনে শীতের মধ্যে ড্রাইভারকে বলি একটু দাঁড়া, একটু চা খাইল, শরীর টানাই যাচ্ছে। এক দোকানের মধ্যে আমি যখন গিয়ে চা খাইতে শুরু করলাম, চা যখন খাইতে শুরু করি, সব চায়ের দোকানে বর্তমান এক একটা করে টিভি আছে, চিনির দেখাই তাই দাম বেড়েছে। চায়ের দোকানদাররা একটা সুন্দর পলিটিক্স অবলম্বন করেছে, চায়ের দোকানে বড় করে একটা টিভি ঝুলাই রেখেছে, মানুষ গেলে যখন চা বানিয়ে দিচ্ছে, ওর ভিতরে চিনি দেয় কি না দেয় তার কোনো খবর নাই, গোটা দিয়ে ছেড়ে দেয়, খাচ্ছে আর টিভি দেখছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? অমনি গেছি, এখন এই শয়তানের বাক্স ছাড়া তো আর কোনো দোকান নাই। এক কোনায় যে বসছি, বলি কাকা একটা চা দেন। চা দিয়েছে, চা দেওয়ার পরে আমি বললাম, এই টিভির মধ্যে হঠাৎ করে নজর গেছে, এখন দেখি বড় একটা প্রাণীতে কুমিরকে খাইয়ে ফেলতেছে। আমি বললাম, কাকা এটা যেটা চালাইছেন এটা কি সত্যি? এত বড় কুমির রে এটা খাইয়ে ফেলতেছে। তোমার বাড়ি কোন জায়গায়? আমি আমার বাড়ি তো গোপালগঞ্জের কোনায়, বাগেরহাট, চিতলমারি থানা, শামসুল হক ফরিদপুরিয়ার শেখ সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি। তোমার বাড়ি গোপালগঞ্জের কাছে না, তুমি এই বাংলাদেশের মানুষই না। আমি বাংলাদেশের মানুষ না, আমার আব্বাও বাঙালি, দাদাও বাঙালি, আমিও বাঙালি, আমি বাংলাদেশের মানুষ না। মানে আরে দুদু, আমাকে এই মেম্বার সাহেব, সে আমাদের এই বাজারে লেফটিন খাইয়ে ফেলাইছে। আমি এইটা আবার কেমন? কই সাইড দিয়ে লেফটিন পাস হয়েছিল, সেনেটারি লেফটিন, সেসব মারিয়ে দিয়ে খাইয়ে ফেলছে। জোরে একটু সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ কবেন নাকি? মুসলমান ইমানদার শুনে রাখেন,
আমার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার মদিনা যখন গড়েছেন, সোনার মদিনা গড়ার আগে সোনার মানুষ গঠন করেছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? ইসলাম সে তো পরশমণি, তারেকে পেয়েছে খুঁজি, পরশে তাহার সোনা হলো যারা, তাদেরই কি মরা বুঝি। বলেছেন হযরতে রাসূল শেষ পয়গম্বর, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো হতো ঠিক সেই ওমর। অর্ধজাহান শাসন করতেন যিনি, ধুলির তখতে বসি, খেজুরের পাতার প্রাসাদ ছিল যাহা, বারে বারে যেত খুশি। শুধু আঙ্গুল হেলনেই শাসন করতেন এ জগতের, মুহাম্মাদের চরণে দিয়ে দিল সে শমশের। আল্লাহু আকবার। এ মুমিন মুসলমান শুনে রাখেন, আজকে আমি যদি মুমিন হই, আপনাদের সামনে যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি, আল্লাহ মুমিনের গুণ বর্ণনা করে। আমি আপনাদের সামনে একটি একটি করে মুমিনের গুণ বর্ণনা করব। আপনি আপনার সাথে মিলাবেন, মুমিনের গুণের সাথে আপনার সাথে মিল আছে নাকি। বাড়ি গিয়ে বালিশের মধ্যে মাথাটাকে চেপে দিয়ে দিয়ে চিন্তা করবেন। মুফতি মেহেদী হাসান ফয়েজী এসেছিল, কি বলেছে? আল্লাহ তো এদেরকে মুমিন ঘোষণা করেছে, আমি কি মুমিনের কাতারে পড়লাম না বাদ পড়লাম? এই ওয়াজের এখন আর দিন নাই। নানান নাতি একই সাথে ওয়াজ শুনেছে, রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছে, ওই সাতগ্রামের এখানে বাড়ি, নানা নাতিকে বলে, নাতি রে কি ওয়াজ শুনলি? তুই তো ইয়াং মানুষ, একটু বল না। বলে, নানা আমি তো বাদাম খাওয়ার ধান্দায় ছিলাম, আপনি বুড়া মানুষ, আপনি বলেন। লাইলি মজনুর কিচ্ছাতে হুজুরে বললো, লাইলি বেটা না বিটি, একটু বলতো আমারে। সব ওয়াজগুলা বর্তমান ধ্বংস হয়েছে কয়েক কারণে। কিছু শ্রোতা আছে, তাদের ওয়াজও চলবে, বাদামও চলবে। কিছু শ্রোতা আছে, তাদের বুট ভাজাও চলবে, ওয়াজও চলবে। বলেন আছে না নাই? আছে। এখন আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি, আবার কারো কারো ভাইরাস লাগছে কেমন জানেন? কেউ বিশেষ বক্তা, কেউ তরুণ বক্তা, কেউ দারুণ বক্তা, কেউ অসহ্য বক্তা, কেউ ফাটাফাটি বক্তা। এই বক্তার পিছনে কেউ কেউ পড়ে আছে। কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না? ভাইরাল, ভাইরাল হলেই চলবে। কি কোক আর না কোক, বেটা না বেটি, সিমরা না সিমরা দেখার দরকার না, খালি ভাইরাল হলেই হয়েছে। বক্তা স্টেজে বসে মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিতেছে, তারপর ওকে হুজুর কঠিন বক্তা, অসহ্য বক্তা। আমার আগে যিনি ওয়াজ করেছেন অত্যন্ত সুন্দর কোরআন দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে বলি শোনেন, যিনি আসরের পর মাগরিবের পরে আলোচনা করেছেন, সবাই তো কোরআন দিয়ে বলে। আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করে বলবো, যদি এখানে ওলামায়ে কেরাম আছে, আপনার বাড়ির ছাদে একটা পানির ট্যাঙ্ক আছে যেটা 1000 লিটারের, ওখানে যদি 9999 লিটার পানি থাকে আর 1 লিটার পোশাক থাকে, তাহলে ফতুয়ার কিতাবে বলা হয় যে এটা নাপাক, এটা পাক না। কেন? ভালো এবং খারাপ মিললে খারাপের দিকে হলো ফয়সালা। আপনি বাদাম আর ওয়াজ যখন শুনবেন, আপনার ফয়সালা বাদামই আসবে। আপনি বুট আর ওয়াজ যখন শুনবেন, আপনার ফয়সালা বুটই আসবে। তাহলে আপনারা কি সকলে আমার দিকে মনোযোগ আছেন? আমি এবার দেখতে চাই কারা কারা আখেরি মুনাজাত করে আল্লাহর ওলি খানে আসবে, যাদের কারণে সারা বাংলার ভিতরে হইচই পড়ে যায়। যারা গেলে রাস্তাঘাট দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তা জাম হয়ে যায়, যাদেরকে রিসিভ করতে হাজার হাজার মানুষ লাগে অনেক জেলায়। কথা বলেন ঠিক ঠিক না? তিনি এখানে আসবেন। তার আগে তিনি যখন আসবে, চাঁদ যখন উঠবে, আমার মতো ল্যামের আলো আর কুফার আলো এখানে থাকবে না। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, হুজুরের আলোচনা শেষ করে আখেরি মুনাজাত করে কারা কারা বিদায় নেব আল্লাহকে হাত দেখাই। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল কোরআনের আলো, আল হাদিসের আলো, নারে তাকবীর। যুবকরা আওয়াজ দিচ্ছে না। অনেক যুবক মাহফিলে বসেছে, যুবকদের মার্কা আছে টুপি ছাড়া মার্কা। এনারা টুপি মাথায় দেয় না, চুল 4-6 প্রকার কাটে, তো ওটি এবার ভাঁজ বলে নষ্ট হয়ে যায়। যুবকরা বইছে, কিছু সময় পরে যুবকদের সাথে আর বিরুদ্ধদের সাথে একটা পাল্লা হবে, দেখবো যুবকরা ঠগে না যেতে। মুরব্বীরা আপনারা কি রাজি আছেন? এই মুরব্বীরা কি রাজি আছেন? যুবকরা রাজি আছো তো?
যুবকরাও কে আসি আল্লাহ কি হবে না খোদাই তাই। ওই দেখছেন আমি বলছিলাম না 20 মিনিট লাগবে, ভরে গেছে না? ওই দেখেন লোক দাঁড়ায় আছে, ভলান্টিয়াররা ওখানে যান, একটু ফাঁকা করে দেন। এত হাজার হাজার মানুষের ভিতরে লোকগুলোকে একটু বসার জায়গা করে দেন। সকলে আমার দিকে খেয়াল করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে মাজিদের মধ্যে বলেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا আল্লাহ বলে মুমিন যারা হবে, মুমিনের সামনে যখন আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা হবে, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। আল্লাহ বলে শোনো শোনো, মুমিন যারা হবে, মুমিনের সামনে যখন আল্লাহর বড়ত্বের কথা বলা হবে, পরস্পর সদ্ভাবের কথা বলা হবে, নামাজের কথা বলা হবে, দ্বীনের কথা বলা হবে, মুমিনের অন্তরের মধ্যে কম্পন হবে। কথা বলেন ঠিক কি না? তাহলে যারা এখনো রাস্তার মধ্যে, দোকানপাটে, আড্ডার মধ্যে বসে আছে, তাহলে আমি তাদের কোরআনের ভাষায় বলা যায় পরিপূর্ণ মুমিন যদি হতে চান, এখনো মাহফিলের প্যান্ডেলের মধ্যে এসে বসে যান। আল্লাহ মুমিনের পরিচয় আবার দিয়ে বলে, ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা। আল্লাহ বলে শোনো শোনো, মুমিনের পরিচয় হলো, মুমিনের সামনে যখন কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করা হবে, মুমিনের ঈমান আরো বেড়ে যাবে। কথা বলেন ঠিক কি না? ঈমান ও আমল আযম ইয়াতি জুরআত ইসার है मिल्लत इस्लाम का हर फर्द का मियार। हम लोग मुजाहिद में शहादत की तलबगार, आए दुश्मन इस्लाम खबरदार खबरदार। डरते नहीं दुनिया में मुसलमान किसी से, जब मिल जाता है दौलत ईमान नबी से। अल्लाह আমার রব, বলে আল্লাহ আমার রব, এই রবই আমার সব। আমাদের রবকে চিৎকার দিয়ে বলেন, গলার আওয়াজটা আরো একটু শুনতে চাই আমাদের রবকে। তাহলে আল্লাহ বলে যায়, শোনো শোনো, মুমিন যখন তোমার সামনে কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত করা হবে, মুমিনের ঈমান আরো বেড়ে যাবে। মুমিন মুসলমান জাগলা, এই যে এত সুন্দর একটা মসজিদ বানিয়েছে, মসজিদের মধ্যে যিনি মুহতামিম সাহেব আছেন, আমার কাছের মানুষ, এই আব্দুল করিম সাহেব যখন ফজরের নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করে, মনে হয় এই যে সূরাতুল ফাতিহা কেবল নাজিল হচ্ছে। কথা বলেন ঠিক কি না? ঢাকা বাইতুল মুকাররমের মধ্যে যাবেন, আপনাদের মাগুরা মডেল মসজিদের মধ্যে যাবেন, বাইতুল মুকাররমের মধ্যে যাবেন, মদিনাতুল মুনাওয়ারা যাবেন, সব জায়গায় দেখবেন ফজরের নামাজের মধ্যে সূরাতুল ফাতিহা পড়ে। এক একজনের পড়া যখন শোনা যায়, এক এক রকমের মজা লাগে। কথা বলেন ঠিক কি না? আর আন্তর্জাতিক মানের কারি সাহেবরা যখন তেলাওয়াত করে, ওই সময় কত মানুষ আবেগের কারণে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, চোখ থেকে পানি চলে এসে গড়গড় করে। কথা বলেন ঠিক কি না? মুমিন, কোরআন এমন একটা সম্পদ, যেই জাতি কোরআন ধরেছে ওই জাতি তার জীবনের মধ্যে সফলতা অর্জন করেছে। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাবাররাত বিল কোরআন ফাইন্নাহু কিতাবুল্লাহ ওয়া খারাজান। আরে তোমরা কোরআন থেকে বরকত গ্রহণ করো, কেননা এই কোরআন আমার থেকে বের হয়েছে। রাসূল আরো বলে, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যিনি কোরআন শেখে এবং মানুষকে কোরআন শেখায়। রাসূল আরো বলে, ক্বালু লিসাহিবিল কোরআন,
ইকরা ওয়ারতাকি ওয়ারাতিল কামা কুনতা তুরাতিলু ফিদ দুনিয়া ফাইন্না মানজিলাকা ইনদা আখিরি আয়াতিন তাকরাউহা। আল্লাহর নবী বলে, শোনো শোনো ও কোরআন ওয়ালারা, কোরআনের হাফেজ কোরআন, শুনে রাখো, হাসরের ময়দানে বলা হবে তোমরা তিলাওয়াত করো। কেমন তিলাওয়াত করবে? সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে 7টি আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তিলাওয়াত করতে বলবে, এক আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে সাথে একতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং হয়ে যাবে। সূরাতুল ফাতিহা যখন শেষ করলো, 7টি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করলো, সাথে সাথে 7 তলা বিল্ডিং আল্লাহ তেলাওয়াতকারীকে দিয়ে দিবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূল আরো বলে, শোনো শোনো, মান ক্বারা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানাতু ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা। যেই ব্যক্তি কোরআনুল কারীম থেকে একটা মাত্র হরফ পড়বে, একটা হরফ পড়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কমসে কম ওই ব্যক্তিকে 10টি করে নেকি দান করে দিবে। শুধুই তাই নয় রে মুসলমান, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইযা উযিয়াল মাইয়িতু ফি কবরিহি জাআল কুরআন ইনদা রাসিহি। রাসূল বলে, শোনো শোনো, দুনিয়া থেকে মানুষ যখন চলে যায়, তাকে যখন কবরস্থ করা হয়, মুনকার নাকির ফেরেশতা তার কাছে যখন সওয়াল জবাব করতে আসে, তার আগ মুহূর্তে মানুষকে যখন কবরস্থ করা হয়, কবরস্থ করার পরে তার মাথার কাছে ইযা উযিয়াল মাইয়িতু ফি কবরিহি জাআল কুরআন ইনদা রাসিহি, কোরআন তার মাথার কাছে গিয়ে বসে যায়। ওয়াস সালাতু আন ইয়ামিনিহি, নামাজ তার ডান দিকে বসে যায়। ওয়াস সিয়ামু আন শিমালিহি, রমজান মাসের রোজা তার বাম দিকে পাহারাদার হয়ে যায়। ওয়াসাইদিল হাসানাতি ইনদা রিজলাইহি, আর সব নেক আমলগুলো তার পায়ের কাছে বসে যায়। মুনকার নাকির ফেরেশতা যখন চলে এসেছে, মাথার কাছ দিয়ে কবরের মধ্যে প্রবেশ করতে চায়, কোরআন বলে, ভাই তোমরা কারা? বলে, আমরা মুনকার নাকির ফেরেশতা। কেন এসেছো? কেন এসেছো? বলে, মুর্দা ব্যক্তির প্রশ্ন উত্তর করতে এসেছি। বলে, না না না, আমি কোরআন, এই কোরআনকে ওই ব্যক্তি মুহাব্বত করেছে, রাতের বেলায় ঘুমের আগে আমাকে তেলাওয়াত করেছে, নামাজের মধ্যে আমাকে তেলাওয়াত করেছে, হেঁটে হেঁটে আমাকে তেলাওয়াত করেছে, অতএব আমি কোরআন মাথার কাছ দিয়ে তোমাকে প্রবেশ করতে দিব না। ডান দিকে চলে গেছে। ওয়াসসালাতু আন ইয়ামিনিহি, ডান দিক থেকে নামাজ রাখ দিয়া বলে, কে রে তুমি কে? বলে, আমি তো মুনকার নাকির ফেরেশতা। কি জন্য এসেছো? বলে, মৃত্যু ব্যক্তির প্রশ্ন উত্তর করবো, সওয়াল জবাব করবো। বলে, না, তুমি এক কোরআনের কাছে ফেল খেয়েছো, ঢুকতে দেয় নাই। আমরা হলাম 5 ওয়াক্ত নামাজ 5 ভাই, আমাদের কাছ দিয়ে তোমাকে কোনো কর্মেই ঢুকতে দেওয়া যাবে না। আসিয়াবু আন শিমালিহি, বাম দিকে চলে গেছে, যে বলে, আমাদেরকে ঢুকতে দাও। রমজান মাসে রোজা, বলে, তুমি কি আমাদেরকে বোকা পেয়েছো নাকি? এক কোরআনের কাছে তুমি হেরে গেলে, 5 ভাই নামাজের কাছে হেরে গেলে, আমরা একটা দুইটা ভাই নাই, আমরা রমজান মাসের রোজা 30 ভাই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এবার পায়ের কাছে যখন যায়, ওয়াসাইদিল হাসানাতি ইনদা রিজলাই, পায়ের কাছে মাদ্রাসার মধ্যে দান আছে, মসজিদের মধ্যে দান আছে, পায়ের কাছে নেক আমল আছে, পায়ের কাছে সালাম আছে, পায়ের কাছে পরস্পরের সুন্দর ব্যবহার আছে, ইকরামুল মুসলিমিন আছে, পায়ের কাছে আল্লাহর নামের কুদরতি জিকির আছে। পা বলে, রে শোনো শোনো, মাথার কাছ থেকে ফেল খাইলা, ডান দিক থেকে ফেল খাইলা, বাম দিক থেকে ফেল খাইলা, আমার পায়ের কাছে আমলের অভাব নাই, চলে যাও, ঢুকতে দেওয়া হবে না। মুনকার নাকির ফেরেশতা আল্লাহর কাছে চলে গেছে। বলে, রব্বে কারীম আল্লাহ, অমুক বান্দার কবরের মধ্যে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি এমন অবস্থা। আল্লাহ বলে, কেমন অবস্থা দেখেছো? বলে, মাথার কাছে কোরআন পেয়েছি, ডান দিকে নামাজ পেয়েছি, বাম দিকে রোজা পেয়েছি, পায়ের দিকে ছোট বড় অনেক নেক আমল পেয়েছি। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে, আবশিরু ফিল জান্নাহ ওয়াফতাহু লাহু বাবান ইলাস সামা। আল্লাহ কয়, শোনো শোনো, যাও যাও, আসমানের দরজা খুলে দাও, জান্নাতের সাথে আর ওই কবরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দাও। জান্নাত থেকে রেশমি কাপড় নিয়া মুর্দা ব্যক্তির কাপড়ের গায়ের মধ্যে পেঁচায় দাও। মুমিন, কোরআন এমন একটা সম্পদ,
কোরআনের সাথে যারাই লেগেছে তারা ধন্য হয়েছে। খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমরের কথা আপনারা জানেন, আমি আপনাদের সামনে বলবো না, অত্যন্ত সংক্ষেপ সময় আপনাদেরকে বলে দেই। খলিফাতুল মুসলিমিন কোরআনের কারণে কিন্তু ধন্য হয়েছে। হযরত বেলাল কোরআনের কারণে কিন্তু ধন্য হয়েছে। রহিয়া রসমে আজা রহে বেলালি না রহি, ফলসফা রহ গিয়া তালকিন গাজালি না রহি। এখন আজান আছে, বেলালের সেই আজান নাই, কথা বলেন ঠিক কিনা? কালো বেলাল আজান না দিলে ভোর হয় নাই, রাত্র হয় নাই, ওই বিলালের আজান কিন্তু আর এখন নাই। মুমিন রে, হাতে পায়ে ধরে বলি, যুবক ভাই, পোড়া বাবা, কত মাহফিল হতেছে, মাহফিলের মধ্যে বক্তার একরকম নিয়াত, শ্রোতার একরকম নিয়াত। মাহফিলের মধ্যে কেউ আসে বক্তাকে দেখতে, কেউ আসে লাইট প্যান্ডেল দেখতে, কেউ আসে সুর শুনতে। না না ভাই, এমন করেন না রে ভাই। কবরের মধ্যে চাইতে হবে, কি নিয়ে যাবেন চিন্তা করেন। আইসো একা যাইবা একা, সঙ্গে যাবে কি? সঙ্গে যাবে দুটি নাম, আল্লাহ আর নবী। মুমিন মুসলমান আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ নবী বলে যাল জান্নাতু ইলা তাস্তাকি খামসাতি নাফারিন তালিল কোরআন ওয়া হাফিজিল লিসান। নবী বলে, শোনো শোনো, জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে আমার কাছে, আমার বুকে 5 শ্রেণীর মানুষেরা জায়গা পাবে। তার মধ্যে 1 নাম্বার হলো যারা কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনকে ভালোবাসে, তারাই আমার সবচাইতে জান্নাতের মধ্যে কাছে জায়গা পেয়ে যাবে। ভাইরে, পর্দালের মা বোনেরা শোনেন শোনেন, ও মা, আমিও তো একজন মায়ের সন্তান। এখান থেকে 10-15 বছর আগে যদি আপনি যাইতেন, দেখবেন ফজরের নামাজের পরে সব ঘরের মধ্যে মহিলাদের কণ্ঠের মধ্যে কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ছিল। কথা বলেন ঠিক কিনা? পারে আর না পারে, ভুল হয় আর শুদ্ধ হয়, সূরাতুল ইয়াসিনের তিলাওয়াত করত। আর আজকে কি হয়েছে জানেন? গজবের মোবাইল হাতে আসছে, গজবের মোবাইল। এই যে বড় একটা গজব হাতের মধ্যে আসছে, যখন পোশাক করতে যায় এইটাকে সাথে নিয়ে যায়। বউরে যতটুকু ভালো না বাসে, তার চাইতে যুবকরাই মোবাইলকে ভালোবাসে। কথা বলেন ঠিক কিনা?